Okay, respected head of the department, Pradeep sir, and other faculty member Moti sir, dear students and the participants of the webinar. The Dr. Pradeep sir rightly point out that the importance of economics in the contemporary world. We have experienced the situation of COVID-19 pandemic. That is, the COVID-19 pandemic creates new opportunity in the field of economics. Then in this context, we will have seriously discuss the various career options in economics within India and outside India. Then first we take into consider the basic outline. My presentation start with one the time use survey. What is the time use survey? That is, time use survey means the 24 hours. Then how to efficiently allocate these 24 hours. Then second. Okay. Okay, the times you use a survey take into account the 24 hours. Then you just look into this figure. That is, this figure taken from the American time use survey. The American time use survey conducted in the 2011 to 15 period. Then you just look into this slide. That is time use on an average weekdays for full-time university and college students. Then generally we have in America around 8.8 hours for sleeping. Then the educational activities 3.5, eating and drinking 1 hour, working and related activities 2.3, leisure and sports activities around 4 hours. Just you imagine that your 24 hours, how will you allocate efficiently? That is our problem. Then you just seriously think about that the Ratan Tata or Mukesh Ambani or the common man or the Prime Minister, Chief Minister, or our teachers, our students, all are have the 24 hours. Then in this case, how to efficiently allocate these 24 hours? Then in this case, we have firstly developing a schedule. Then determine how you spend a typical 24 hours. Then in this case, the 24 hours, some hours for classes and some for study, then some for sleeping, some for the exercise and sports, work, family commitment, personal care, meal preparation, etc. Then firstly, you will seriously think about that. Hello, sir. Hello. Hello, sir. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല sir ഒന്നും. ഇല്ലേ? Hello. Hello, sir. ഒന്നും clear ആവുന്നില്ല sir. Okay. Hello. One second. Hello. ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? No, sir. അല്ല, ഇവിടെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും. Okay. Thank you. Then first we schedule a detailed plan. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഒരു 24 hours-നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. Then first later, there is no scope for later. Do it now. That is, firstly we will clearly split on the 24 hours for efficiently. Then after that we will enter into the career in economics. That is the career scope or career options in economics. Generally, the career options broadly categorized into know your subject. Then എന്താണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്? അതാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, PG പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും. പല ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്, എന്താണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്കാം. Then how to become an economist. Every person behave like an economist.
every person behave like an economist. How to become an economist? What are the important preconditions for to become an economist? Then the bachelor degree in economics. ഇഷ്ടംപോലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പല സിലബസിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. Then master degree in economics. Then the final one, the doctoral degree in economics. Then finally economic syllabus, UG level, PG level, and also the doctoral level. That is generally first we take into account or take into consider know your subject. That is, we already identified our area or our discipline is economics. Adu manasilaku. Then the discipline is economics. This discipline have two options. That is, this has a social science perspective and also this has the science perspective. Economics as a science and also economics as a social science. Economics as a science, it means that it have follow. Okay. It have follow okay, is it visible? Hello? Yes. Continue. Yes. Okay. First, we identify the economics as a science or economics as a science. That is, economics as a science. Generally, we take into consider economics. We have need a scientific rigor to approach the economics. Then, economics as a social science. We have a need. Economics as a social science. We incorporating this approach to the human behavior. That is, economics is taken to consider the science aspects and also the social science aspects. Then you just look into the economics. Generally call it as it was a queen of social sciences. That is, economics is the only social science implemented in a Nobel Prize. Then the current demand of economics in the world, that is top 5 position and ample research and employment opportunity all over the world. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു ടോപ്പ് 5 പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മളെ എക്കണോമിക്സിന് സാധ്യതകളുണ്ട്. അത് തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക. ഇന്ത്യയിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെല്ലാം ഒരു ഡൽഹി കോണ്ടാക്സിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് 1 or 2 പൊസിഷനിൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്. അതേ സെയിം സാധനം കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ റേഞ്ച് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ റേഞ്ച് 7 or 8 പൊസിഷനിലാണ്. കാരണം കേരളത്തിലേക്ക് അത്ര ഒരു ഇക്കണോമിക്സ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഇത്രത്തോളം ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് വന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഒരു 5-ൽ വരുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൽഹിയിൽ എടുത്തു നോക്കുക, സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ കോളേജ്, ലേഡി ശ്രീറാം കോളേജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കോളേജിലെല്ലാം 1 or 2 സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഇക്കണോമിക്സിന്റെ സാധ്യതകൾ. Then and also Indian and the IIT in all over the India was provide only one course in social science, that is economics. Then some of the IITs are they provide the PG course, that is MSc economics. Delhi was started MSc in economics. അപ്പം IIT അടക്കം അത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഡൊമൈനിലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടക്കം ഇക്കണോമിക്സിനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോർ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then first we look into the exploring economics. In which way? That is, we identify the core area. That area is an economics. Then how to explore economics? Generally, the economics is broadly categorized into little economics, big economics, and quants. Generally, this is the broad categorization of economics. Little economics it means that it is a microeconomics. Big economics means it is a macroeconomics. Quants means it is taken to consider the mathematical economics, quantitative economics, statistics, and also econometrics, and also consider the statistical software also. Then this is the general outline: little economics, big economics, and the quantitatives. Then how to become an economist? In which way we
ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലോജിക്. നല്ല ലോജിക് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിൽ തിളങ്ങുന്നത്. നല്ല ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നല്ല ലോജിക് ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത് എന്താ, ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവും, ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ. ദെൻ തേർഡ് വേണം എന്താ, അനലിറ്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി വേണം. ദെൻ എന്താ, പിന്നെ അപ്രോച്ചിങ് ദ ഇഷ്യൂസ് ഫ്രം ദ മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്ടീവ്സ്. നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷനിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവയർനെസ് ഓഫ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ്. കാരണം അവയർനെസ് ഓഫ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് ഈ നിമിഷത്തിൽ 7 മണിക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധറാവുന്നതെന്ന് ഒരു ഇക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥി എന്നതിൽ വളരെ ബോധേഡാവേണ്ടത് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ആണ്. ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ, സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ 2020 പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. അതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഇപ്പം വൈകുന്നേരത്ത് പത്രങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ മീഡിയാസിലും ടിവിയിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. മീൻസ് എന്താ, അവയർനെസ് ഓഫ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ്. നാളെ എന്താ പ്രത്യേകത? നാളെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞ അവയർനെസ് ഓഫ് കറന്റ് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് നോളജ് ഉണ്ടാവും. ഇതെന്താ, ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സ്കിൽസ് നമുക്ക് വേണം. പിന്നെന്താ, സ്ട്രോങ് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്. ഇക്കണോമിക്സുകാർക്ക് പണ്ട് പോലെയല്ല. പണ്ട് കാലത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്കായിരുന്നു ഇക്കണോമിക്സ് ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽസ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവണം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവണം, ഒരു എംപിരിക്കലി നമുക്ക് പ്രൂവൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയ ഒരു എക്കണോമിക്സിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഒരു ലോജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ കോമൺ സെൻസ്. നല്ല കോമൺ സെൻസ് വേണം. കാരണം എന്താ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ അറിയണം. ഇപ്പൊ എന്താ, COVID-19 ഇമ്പാക്ട് ഒരു സെക്ടർ വൈസ് അനാലിസിസ്. നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഒരു ലോജിക്കൽ സെൻസ് ഉണ്ടാവണം, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവണം, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് വേണം, ദെൻ ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസ് വേണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടോപ്പ് കോഴ്സസ് ടു പെർസ്യൂ ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ്. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു മാത്രം. ഞാനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം UG ലെവലിൽ തന്നെ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, ബാച്ചുലർ ഓഫ് ആർട്സ് ഓണേഴ്സ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം BA എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, BA ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഒരു കോളേജ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഇടുക്കിയിലെ ഒരു കോളേജ് BA അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ മഹാരാജാസ് കോളേജ് BA ഓണേഴ്സ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. BA ഓണേഴ്സ് 4 വർഷമായിരിക്കും, ഡൽഹിയിലെല്ലാം 4 വർഷമാണ്. ദെൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദെൻ എന്താ, ഇക്കണോമിക് കോഴ്സ് ഇൻ PG ലെവൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കുറെ കുട്ടികൾ UG PG കുട്ടികൾ ഇതിലുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പറയുന്നത്, MA ഇക്കണോമിക്സ്, ദെൻ MA ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ്, MA എക്കണോമെട്രിക്സ്, MA ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ്, MA ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കണോമിക്സ്, MA അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ്, ദെൻ ആൻഡ് ഓൾസോ MSc ഇൻ എക്കണോമിക്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ, പിന്നെ ഇതിൽ UG PG ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊരു UG പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളെ കോർ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ്? പല ആൾക്കാർക്കും എന്താ, ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇഷ്യൂസിലേക്കായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എന്താ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MA ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കണോമിക്സ്. ജനറലി എക്കണോമിക്സ് ആസ് എ ജനറലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എന്താ, ഒരു MA എക്കണോമിക്സ് എടുത്താൽ മതി. കാരണം ഒരു സിവിൽ സർവീസോ IAS പോലെ ഇതിന് ഒരു ജനറൽ പെർസ്പെക്ടീവ്സിൽ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് MA എക്കണോമിക്സ് തന്നെ മതി. ദെൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ്, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു അനാലിസിസിലേക്ക് പോകാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എന്താ ഒരു എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ സാധ്യതകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സിൽ പോകുക. ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിന് ഇന്ന് വൻ ഡിമാൻഡാണ്. കാരണം കോവിഡിന് ശേഷം അടക്കം ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ്, COVID-19 മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഇതിന് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ MA അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ്. അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തിയറിന്റെ ഒരു അപ്ലൈഡ് വേർഷൻസിൽ പിന്നെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, നമുക്കറിയാം, തിരുവനന്തപുരത്തിലെ CDS,
ഞാൻ കാണിക്കും, സ്ലൈഡ് കാണിച്ചത്. സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് തിരുവനന്തപുരം. അവർ MA അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. MSc എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ ഒരു ശിവനാടാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. ദെൻ പിന്നെ IIT-കളിൽ MSc എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റിൽ MSc എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെല്ലാം PhDയും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ PhD ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2020 ജൂൺ മുതൽ പുതിയ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ PhD നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ UGC നെറ്റ് മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ പോരാ. 2021 ജൂൺ ഓൺവേർഡ്സ് PhD കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. Then new generation course in economics. Generally, there are new generation courses are MBE, Applied Economics, Business Economics, International Economics and Econometrics. നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി, ഈ വർഷം പുതിയ കോഴ്സ് കുറേ എടുത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ പുതിയ കോഴ്സ് അനുവദിച്ചിൽ ചിലയിടത്ത് എന്താ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് PG അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലയിടത്ത് MA എക്കണോമെട്രിക്സ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ MA എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ കോഴ്സ് അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2020 നമ്മൾ MA എക്കണോമെട്രിക്സ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോഴ്സ് അനുവദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ 2002 PG എക്കണോമെട്രിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ. MA എക്കണോമെട്രിക്സ് 2002 MA എക്കണോമെട്രിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. പക്ഷെ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന്. അതാണ് ആ മാറ്റം. 2002 നമ്മൾ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ MA എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ MA എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഭാരതിയാറിൽ MA എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം മറ്റു സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് 2020 നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് MA എക്കണോമെട്രിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. MA എക്കണോമെട്രിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. എൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് മെമ്മറിയിൽ ഞാൻ പറയാം. മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ MA എക്കണോമെട്രിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ പിന്നെ കോട്ടയത്ത് കുറുവിലങ്ങാടാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, കുറുവിലങ്ങാട് MA എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ദെൻ പിന്നെ മണിമലക്കുന്ന് MA എക്കണോമെട്രിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി വരുന്നത് ഇക്കണോമിക്സിന്റെ സിലബസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബോധം വേണം, ഒരു വെൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ഒരു UG പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ നമ്മളൊരു സിലബസിന്റെ ഒരു കേരള സെറ്റിംഗ്സിന്റെ സിലബസിലേക്ക് മാത്രം നിന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് സിലബസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ്. അപ്പൊ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നോക്കിയതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പല പേപ്പറുകൾ തന്നെ അവിടെയും പഠിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിന്റെ റെഫറൻസിൽ നല്ല കുറെ ബുക്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന BA എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ സിലബസിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. കാരണം ഈ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഹൈ എന്താ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുട്ടികൾക്കാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ മോശമെന്നല്ല, നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ മുന്നിൽ നമ്മളെ സിലബസിന്റെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കണ്ണൂരും കാലിക്കറ്റും ഉള്ളതിനും കൂടെ നിങ്ങൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കണം. കാരണം ആ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ സിലബസിലൂടെയും കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കണം, നിങ്ങളൊന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലെ സിലബസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെയും അതേപോലെ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാം. ദെൻ ഡോക്ടർ ലെവൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോങ് ലിസ്റ്റഡ് സിലബസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത് നോ യുവർ സബ്ജക്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താ ഇക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇൻഡെപ്ത് അറിയണം. അല്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പോ പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് തരും, ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന നോട്ട്സിനുള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിട്ട് ഒറിജിനൽ ബുക്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക. നിങ്ങൾ ആഡം സ്മിത്തിന്റെ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ വായിക്കാം. ദെൻ കെയ്ൻസിന്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി, ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറിജിനൽ ബുക്ക് വായിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. ശ്രമം തുടങ്ങേണ്ട സമയമാണ് ഈ സമയം, UG ഓർ PG ലെവൽ. അപ്പം സിലബസ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. സിലബസ് ഒരു നാഷണൽ ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആ സിലബസിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി അപ്രോച്ച് ടു എക്കണോമിക്സ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം? അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ സാധ്യതകളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെ എക്കണോമിക്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇക്കണോമിക് തിയറി ജനറലി എന്താ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്, മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്, ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ്, ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കണോമിക്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമിക്സ്, ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്സ്, ഇങ്ങനെ ലോങ് ലിസ്റ്റഡ് തിയറീസ് ഉണ്ട്. ഇതെന്താ you must have sound knowledge in economic theory.
നമുക്ക് നല്ല ഡെപ്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. പലപ്പോഴും എന്താ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു തിയറി ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു തിയറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ്റെ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറയാം, ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ദെൻ അപ്പൊ എന്താ ഒരു നല്ലൊരു ഇക്കണോമിക് തിയറിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. നമ്മൾ ഏതിന്റെയും ബേസ് ഇക്കണോമിക് തിയറി തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം പല അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്സിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ തിയറിനെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. തിയറിയാണ് അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻസ്. നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് കോർ തിയറീസ് ആണ്. കോർ മൈക്രോ, മാക്രോ, ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ, ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിയറി ഈസ് ദ കോർ ആണ്. Then second one, mathematical economics. That is simply the mathematical economics. It is means this conventional theory or this theory converted into the mathematical symbols and notations. That is generally it is simply call it as it is a mathematical symbolism. അങ്ങനെ പറയാം. Economic theory or idea just converted into the mathematical symbols and notations. That is the use of mathematical economics. Then ഒരു സൗണ്ട് നോളജ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. പഴയ രീതിയിലല്ല, സൗണ്ട് നോളജ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക് പോപ്പുലേഷൻ, സാമ്പിൾ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്, measures of central tendency, dispersion, correlation, regression, skewness, kurtosis, then the time series, the vital statistics. Then ഇതെല്ലാം generally നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും descriptive statistics. Then the descriptive statistics take into account the probability approach, different type of binomial, Poisson normal, then theoretical distribution T, Z, F, chi-square, ANOVA. Then the inferential statistics, that is hypothesis testing and the theory of estimation. അപ്പം ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് വേണം. പക്ഷെ ഈ രണ്ടും, ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിന് വേറൊരു, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആ പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പേപ്പറിനെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കാറ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് അനദർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ഈസ് അനദർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല, ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആക്കി ചെയ്യണം. ശരിക്കും ഏറ്റവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ പോകുന്ന പോലെ ഇക്കണോമിക് തിയറി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്റർട്വൈൻഡ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇന്റർട്വൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബേസിക് ഒരു ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അതിനൊരു ഇക്കണോമിക് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൊടുക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ചിലയിടത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ്, ചിലയിടത്ത് ബേസിക് ടൂൾസ് ഫോർ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ്. മീൻസ് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഫോർ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ ഫോർ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ്. ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർ ഇക്കണോമിക് ടൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇക്കണോമെട്രിക്സ്. Then the emergence of econometrics. Econometrics simply means it is a combining together the economic theory, mathematical economics and statistics. Then econometrics ഇലേക്ക് ഒരു ഗുഡ് നോളജ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ UG സ്റ്റുഡൻസ് അടക്കം കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ UG ലെവലിലടക്കം ഇക്കണോമെട്രിക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് PG ലെവലിലാണ് ഞങ്ങൾ എക്കണോമെട്രിക്സ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഇപ്പം UG ലെവൽ വന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് മാറണം. അതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫെമിലറൈസ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ. എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ? പല UG സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല. ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് MS Excel അവൈലബിൾ ആണ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എക്സൽ പാക്കേജ് അവൈലബിൾ. ഈ എക്സൽ പാക്കേജിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് അതിൽ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പം MS Excel ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അനദർ വൺ, ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് എ പോപ്പുലർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇന്ന് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഒരു PG കഴിയുന്ന കുട്ടി, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു PG കഴിയുന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു PG കഴിയുന്ന കുട്ടിയോട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് R സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിയോ? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിന്റെ
അത് അവിടുത്തെ കാര്യം. പക്ഷേ R സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് ഫെമിലിയർ ഈസിയാണ്. ദെൻ അനദർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, സിമ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീലി ഡൗൺലോഡബിൾ ആയ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഗ്രെറ്റൽ, GRETL, GRETL, ന്യൂ, എന്താ ജിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ന്യൂ റിഗ്രഷൻ എക്കണോമെട്രിക്സ് ടൈം സീരീസ് ലൈബ്രറി, അതാണ് ന്യൂ റിഗ്രഷൻ എക്കണോമെട്രിക്സ് ടൈം സീരീസ്. അപ്പൊ എന്താ, ഇക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ടൈം സീരീസ് ലൈബ്രറി സെറ്റ് ഫുള്ള് എന്താ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോവുക, ന്യൂ എന്താ ദി ഗ്രെറ്റൽ ഫോർ വിൻഡോസ് ഓർ ഗ്രെറ്റൽ ഫോർ ഉബുണ്ടൂസ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കൂടെ ഇൻബിൽറ്റ് ഡാറ്റാ സെറ്റ് കിട്ടും. ആ ഇൻബിൽറ്റ് ഡാറ്റാ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ എല്ലാ മെത്തേഡ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കൂടെ അതിന് താഴേക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ലോങ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടും, അപ്പൻഡിക്സിൽ ലോങ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗുജറാത്തിന്റെ ദാമോദർ ഗുജറാത്തിന്റെ എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, ഗ്രീന്റെ എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, രാമനാഥന്റെ എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ മഡാലയുടെ എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ഡാറ്റാ സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാ ഡാറ്റാ സെറ്റ്സും ലോങ് ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ താഴെയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും അതാണ് അതൊന്നും പലപ്പോഴും എന്താ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട, സ്വന്തമായുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം നമ്മളെ മുന്നിൽ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെന്താ ഒരു ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആവുന്നതാണ് ഗോൾ സെറ്റ്. ഇക്കണോമിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്കണോമിക്സ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്താ സൗണ്ട് നോളജ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ്. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, MS Excel പറഞ്ഞു, R പറഞ്ഞു, ഗ്രെറ്റൽ പറഞ്ഞു. അനദർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് SPSS, കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലർ ആയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജ് ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജ് ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസസ്. ദെൻ അനദർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവ്യൂസ്, ഇക്കണോമെട്രിക് വ്യൂസ്, ഇവ്യൂസ്. പിന്നെയുണ്ട് സ്റ്റാറ്റ, അങ്ങനെ എന്താ ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഇതുണ്ട്. ഞാൻ ലോങ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല, ഞാനൊരു എലിമെന്ററി അപ്രോച്ച് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഈ രീതിയിലേക്കാണ് ഇക്കണോമിക്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ജനറലി ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ, ഒരു ലേമാൻ അപ്രോച്ചിൽ, ഒരു സാധാരണക്കാരനെ എങ്ങനെ എക്കണോമിക്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിലേക്ക് പോരാ. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് തിയററ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ്, either micro, macro, international or anything. Then second one, then we have sound knowledge in mathematics and statistics. After that, we combining these three, that is economic theory, mathematical economics and statistics into single one, that is econometrics. Then this idea linked with statistical software. The statistical software used for data analysis in economics. ഈ രീതിയിലേക്കായിരിക്കണം നിങ്ങളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. പണിയുണ്ട് കുറച്ച്, നമുക്ക് ഒറ്റ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലോ ഒന്നും ആവില്ല. നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കുക. ഞാൻ അതിനാണ് പറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്, അതെങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ദെൻ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ എക്കണോമിക്സ്. എന്താ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലെ വേൾഡിലെ ടോപ്പ് 10 യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഹാർവാർഡാണ് നമ്പർ 1, MIT സെക്കൻഡ്, സ്റ്റാൻഫോർഡ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ, ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ചിക്കാഗോ, യെയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ്. ഇപ്പൊ ഒരു കേരളത്തിൽ ഒരു UG പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് PG ഓർ PhD ഫോറിനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു PG കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ എടുക്കാം. അതെങ്ങനെ കിട്ടാം, ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ മൈൻഡ് സെറ്റ്. കാരണം ഇങ്ങനെയില്ല, ഇത്രയും എന്താ ടോപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ടോപ്പ് 10 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇതിൽ ടോപ്പ് 10 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ടോപ്പ് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. പോൾ എ സാമുവൽസൺ, അമർത്യ സെൻ, ഗീതാ ഗോപിനാഥ്, അറിയാലോ ഗീത, IMFന്റെ ചീഫ് ഗീതാ ഗോപിനാഥ്, അമർത്യ സെൻ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ. ഇവരെല്ലാം എന്താ ഹാർവാർഡിന്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. ദെൻ MITയിലുള്ള അഭിജിത് ബാനർജി, എസ്തർ ഡുഫ്ലോ, പോൾ ക്രൂഗ്മാൻ, കഴിഞ്ഞ വർഷം നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ അഭിജിത് ബാനർജി, എസ്തർ ഡുഫ്ലോ. അഭിജിത് ബാനർജി ബംഗാളി, ദെൻ പോൾ ക്രൂഗ്മാൻ, ഇവരെല്ലാം എന്താ MITന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. ദെൻ സ്റ്റാൻഫോർഡ്, പോൾ മിൽഗ്രോം ആൻഡ് റോബർട്ട് B. വിൽസൺ, ഇവരെ എവിടെ സ്റ്റാൻഫോർഡിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ വർഷത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ്. ദെൻ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 വ്യക്തികൾ. ഞാൻ പഴയ വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പുതിയ അടുത്ത് ലോങ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. BR അംബേദ്കർ, അദ്ദേഹം പിന്നെ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് MSc DSc എന്നാണ്, PhD അല്ല, MSc DSc പിന്നെ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് അമർത്യ സെൻ അംബേദ്കർ എടുത്ത് MSc DSc ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. PhD അദ്ദേഹം എടുത്തത് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി.
ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കേരളക്കാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ്, പല പുതിയ തലമുറക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വേർഡാണ് ഡോക്ടർ KN രാജ്. ആരാണ് KN രാജ്? നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ KN രാജ് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ KN രാജിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിന്റെ എൻഡിൽ പറയാം. ഓരോ ആൾക്കാരും ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ എൻഡിൽ പറയാം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ KN രാജ് ഒരു മലയാളിയാണ്, CDS പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു, CDS സ്ഥാപകനായിരുന്നു. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. ദെൻ ഇനി നമ്മളൊരു ഫോറിനിലേക്ക് പോകുന്നു. ഫോറിനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാലേ നമുക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും? അതിനാണ് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാം, GRE. ചുരുക്കത്തിൽ പറയും അതിനെ GRE. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താലും അറിയാം, GRE നോട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ്, വെർബൽ റീസണിങ് ആൻഡ് ഫൈനലി അനലിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ്, വെർബൽ റീസണിങ്, അനലിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ പിന്നെ GRE ഉണ്ട്. ഈ GREന്റെ സ്കോറിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് US-ലോ എല്ലാം അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം. ഒന്നുകിൽ PG ചെയ്യണം, PhD ചെയ്യണം. ഈ GRE സ്കോർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആ GRE സ്കോറിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ നോക്കും. GREയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻസ് എന്തെല്ലാം? ഒന്ന് അനലിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്, വെർബൽ റീസണിങ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ്, അൺസ്കോർഡ് റിസർച്ച്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ. ദെൻ എന്താ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച്. 1 സെക്ഷൻ 2 ടാസ്ക് 60 minutes, 2 section 40 questions with 60 minutes. The another second session 40 questions 70 minutes. Then unscored varies. Then paper based ആണ്. ഇത് computer based ആണ് second one. Third one എന്താ paper based ആണ്. 2 sections 2 tasks 60 minutes. 2 sections 50 question with 70 minutes. Then 2 sections 50 questions with 80 minutes. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ പേപ്പർ ബേസ്ഡും ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് GRE സ്കോർ ഉണ്ടാകണം. ആ GREന്റെ സ്കോറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തിലെ ഒരു അഡ്മിഷൻ. പലപ്പോഴും US ഓർ UK ഇതിലെല്ലാം അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് GREന്റെ സ്കോർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദെൻ വിത്തിൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ വരാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രീമിയർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്റ്റഡിങ് MA എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. MA എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി MA എക്കണോമിക്സ് ആണ്. അത് വൈഡ് വെറൈറ്റി മാറുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും എന്താ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, കുറെ ആൾക്കാർ PGക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭാവിയിൽ ഈ എന്താ ടോപ്പ് ലിസ്റ്റഡ് ആയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങണം. ഇപ്പൊ ടോപ്പ് ലിസ്റ്റഡ് ആയ പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ശ്രമം തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് എത്താൻ. അപ്പൊ അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇന്ത്യയിലെ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിന്റെ മാതൃകയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. ദെൻ ISI ഉണ്ട്, IGDIR ഉണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് തിരുവനന്തപുരം, ഗോഖലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂനെ, ദെൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ്, ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി, പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. ഇനിയും ഇതിലെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ പേരുകളുണ്ട്. ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ്, ദെൻ മുംബൈയിലുണ്ട്. അതിന് പല ക്യാമ്പസുകളുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ, ഐസക് എന്ന് പറയും, ISEC ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ചേഞ്ച് ബാംഗ്ലൂർ. അവിടെയും പിന്നെ PhD പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പിന്നെയും വരെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ 2 കോഴ്സുകളാണ്. ഒന്ന് MA എക്കണോമിക്സ്, ഒന്ന് 2 PhD ഇൻ എക്കണോമിക്സ്. പക്ഷെ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും MA എക്കണോമിക്സ്, നമ്മൾ ഇവിടെ MA എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ MA എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ MA എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ നല്ല രീതിയിലേക്കുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെപ്ത് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ് ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ മെജോറിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കേരളത്തിലെ കുറെ കുട്ടികൾ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബേസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിലെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും.
Then another one, the ISI Kolkata. ഇപ്പൊ ISI ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഒരു പിന്നെ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഫ്രെയിംവർക്കിലേക്ക് മാത്രം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവും. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന 3 കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്താ ഇക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, 2 മാത്സ് ഉണ്ട്, 3 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം MS ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ്, MS ഇൻ മാത്സ് ഉണ്ട്, MS ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ എന്താ അതിനെ എക്കണോമിക്സിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് ഇക്കണോമിക്സ് മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് 3 ഇയർ കോഴ്സാണ്. എന്താ +2 ലെവലിൽ മാത്സ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ. ഇതും അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിമം ഒരു 6 മാസങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ISIയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. ISIയിലെല്ലാം അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തും. പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓറിയന്റേഷൻ ഉള്ള നല്ലൊരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ISI. Then another one, IGIDR, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിസർച്ച്, മുംബൈ. അവരുടെ കോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ MSc എക്കണോമിക്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു MSc എക്കണോമിക്സ്. അവർ BA BSc ഇൻ എക്കണോമിക്സ്, BCom BStat, BSc ഫിസിക്സ്, മാത്സ്, BTech, BE വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2nd division ഫോർ ഇക്കണോമിക്സ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് 1st division ഫോർ അതർ ഡിസിപ്ലിൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഡിസിപ്ലിന് കഴിഞ്ഞ അവർക്കെല്ലാം പിന്നെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. അവിടെ ഒരു ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്, +2 ലെവലിൽ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെയും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ മലയാളീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം വെൽ നോൺ ആയ പ്രൊഫസേഴ്സ് മലയാളീസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വെൽ നോൺ ആയ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും ഒരു പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തി ഡോക്ടർ സി വീരമണി. അദ്ദേഹം കാസർഗോഡുകാരനാണ്, ഞങ്ങള് നാട്ടുകാരനാണ്. ഡോക്ടർ സി വീരമണി അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറാണ്, IGDARലെ പ്രൊഫസറാണ്. ദെൻ അനദർ പ്രൊഫസർ ഉണ്ട് MH സൂര്യനാരായണൻ. അദ്ദേഹം കാസർഗോഡുകാരനാണ്, ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കണോമിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, IGDARലെ പ്രൊഫസറാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന MSc എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാത്സ് ബേസ് +2 ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അത് പ്രിഫർ ചെയ്യാം. ദെൻ അനദർ വൺ ആണ് മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, MSc offers following courses in collaboration with the Central University of Tamil Nadu. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാടുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചില കോഴ്സുകൾ അവർ ഓഫർ ചെയ്തു. ഒന്ന് MSc ജനറൽ എക്കണോമിക്സ്, MA ജനറൽ എക്കണോമിക്സ്, MA ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ്, MA ആക്ച്വറിയൽ എക്കണോമിക്സ്, MA ഇൻ അപ്ലൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫിനാൻസ്, MA ഇൻ എൻവയോൺമെന്റൽ എക്കണോമിക്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കോഴ്സുകളും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ ഒരു മിനിമം 80,000 മേലെ എന്താ ഇതിൽ സാലറിയിൽ പ്ലേസ്മെന്റും കിട്ടുന്നു. മിനിമം ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് മേലെയാണ്. മിനിമത്തിൽ ഒരു അറൌണ്ട് 80-90,000 അടുത്ത് പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് മിനിമം ആണ്. അതിന് മേലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള പല കുട്ടികളും നല്ല പ്രൈവറ്റ്, ഇപ്പൊ ഏണസ്റ്റ് ഹെങ്കൽ പോലെയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതും ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. കാരണം എൻവയോൺമെന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സീരിയസ് സ്റ്റഡിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻവയോൺമെന്റ് എക്കണോമിക്സ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്ലൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫിനാൻസ്, ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച്, ഫിനാൻസിലേക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ MScന്റെ MA ഇൻ അപ്ലൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫിനാൻസ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ. ദെൻ അനദർ വൺ CDS, സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, തിരുവനന്തപുരം. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന 2 കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ വർഷം തൊട്ട്, കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ MPhil ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ MPhil കോഴ്സ് അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി, എല്ലായിടത്തും ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് MA അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ CDSന്റെ സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് CDSന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടും. നിങ്ങൾ അതിനെ രീതിയിലേക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ആ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ JNUലാണ് CDS അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരു JNUവിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കേരളത്തിൽ പഠിക്കാം. അതാണ് CDS ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. MA അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ്, അതേപോലെ PhD ഉണ്ട്. ദെൻ അനദർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് പൂനെ, ഗോഖലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ്, പൂനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു പഴയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. അവർ എന്താ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജക്ട് അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കിയാൽ മതി. MSc എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, MSc ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ്, MSc അഗ്രികൾച്ചർ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ്, MSc ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ്, MA എക്കണോമിക്സ്, BA എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് PhD ഇൻ എക്കണോമിക്സ്. വൈഡ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇവിടെയും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേസ്മെന്റ് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സാറിനോട് ഒരു കൺസൾട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കൺസൾട്ടന്റ്, എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ, ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് സാധ്യതയും ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്. അനദർ വൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ്. കാരണം ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അവർ നല്ല രീതിയിലേക്ക് എന്താ ഇന്ത്യയിൽ നന്നായി റൺ ചെയ്താണ്. അവരെടുത്ത് ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് MA എക്കണോമിക്സ് വിത്ത് 5 ഇയർ കോഴ്സാണ്.
അപ്പം UG PG UG 3 ഇയർ PG 2 ഇയർ കമ്പൈൻഡ് കോഴ്സാണ്. പിന്നെ വേറെ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, MA ജനറൽ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് MA ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ്. ദെൻ ജാമിയ മില്ലിയ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു നല്ല സ്ഥാപനമാണ്. MA എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ MSc ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിറ്റിക്സ്. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഒരു മോഡേൺ ഒരു ഡാറ്റ അനാലിസിസുകാർക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് MSc ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിറ്റിക്സ്. ദെൻ അനദർ വൺ JNU, നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയും JNU. JNU പല കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിലാണെങ്കിൽ MA എക്കണോമിക്സ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വേൾഡ് എക്കോണമി. ദെൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ MA എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതും ഒരു ഗുഡ് ഓപ്ഷനാണ്, ഡൽഹിയിലാണ്. ദെൻ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു MA എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, MA അപ്ലൈഡ് എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അവരെല്ലാം മാറി, അത് ഇന്ന് പഴയ ഫോമിലേക്ക് തന്നെ പോയി MA എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. പോണ്ടിച്ചേരിയാണ് ഇതിന്റെ. ദെൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളല്ല നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫീസ് കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതേ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പലയിടത്തും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹരിയാന, അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേംബ്രിഡ്ജിന്റെ സിലബസ് ആണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഒരു ഫേമസ് പഴയ ഒരു CDS പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പുലപ്ര ബാലകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നല്ല ഗംഭീരമായ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് മെറിറ്റുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ സിലബസ് ആണ്. ദെൻ അനദർ എമർജിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ശിവനാടാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ന്യൂഡൽഹി. ശിവനാടാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നല്ലൊരു എമർജിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. MSc എക്കണോമിക്സ് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതും നല്ലൊരു സാധ്യതയാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബാംഗ്ലൂർ. ഈ വർഷം തൊട്ട് അവർ ആദ്യമായിട്ട് MA എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്തു. അപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ഒരിപ്പം ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അസിം പ്രേംജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അസിം പ്രേംജിന്റെ അടുത്ത വർഷത്തെ PG അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം അതിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അസിം പ്രേംജി. അപ്പൊ ഈ വർഷം തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് MA എക്കണോമിക്സ് അവിടെ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടുത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് MA ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പറും ഒരു പിന്നെ കോഴ്സും MA പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് ഗവേണൻസ്. ഇങ്ങനെയില്ല നല്ല ഇതുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, നല്ല ഫാക്കൽറ്റി സ്ട്രെങ്ത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വെൽ നോൺ പ്രൊഫസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ദെൻ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് വായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ. ഇന്ത്യയിൽ 54 സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കോഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ UG കഴിഞ്ഞ് പല കുട്ടികളും PG കോളേജുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യും. പിന്നെന്താ അതിനുശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിഫർ ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മളെ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള, MG, കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂരെല്ലാം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്. അതാണ് ഈ 416 സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ദെൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ കാസർഗോഡ് ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള. തമിഴ്നാട് ഉണ്ട്, അത് തിരുവാരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാട്. ദെൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടക ഗുൽബർഗയിലാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടക. ദെൻ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് പോണ്ടിച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇങ്ങനെ ലോങ് ലിസ്റ്റഡ് ഉണ്ട്. നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, IIG ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഡൽഹിയിലുണ്ട്, ഐസക് ഉണ്ട്, ഐസക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരുണ്ട്, VV ഗിരി നാഷണൽ ലേബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നോയിഡയിൽ. അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അവിടെ PG ഇല്ല, PhD ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലേബറിൽ PhD ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോവാം. IIPS ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ്, അത് പറഞ്ഞ് മുംബൈയിലാണ്. പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠനം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോഗ്രഫി, പോപ്പുലേഷൻ, സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡീസ് നടത്താൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. IIPS നോട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ കറന്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻട്രി ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ഓപ്ഷനിലെ സ്ഥലമാണ് IIPS. ദെൻ നിയറസ്റ്റിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല കുറേ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ് കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള. അവിടെ MA എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, PhD ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാട്. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാട് പിന്നെ കോയമ്പത്തൂരിനപ്പുറത്ത് തിരുവാരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അതും നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ഫാക്കൽറ്റി സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഒരു പിന്നെ ക്യാമ്പസ് ആണ്. അവർ കോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഇയർ MA പ്രോഗ്രാം ഇൻ എക്കണോമിക്സ്.
ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അവർ ഒരു വർഷം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാട്, ഒരു വർഷം മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, ആ രീതിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ രീതിയിലേക്കെല്ലാം ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള കോഴ്സുകൾ തമിഴ്നാട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. കുറേ കോഴ്സുകളുണ്ട്. ദെൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗുൽബർഗയിലാണ്. അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി ഇൻ എക്കണോമിക്സ്, BA and MA കമ്പൈൻഡ് 5 year പ്രോഗ്രാം. ദെൻ അനദർ വൺ MA എക്കണോമിക്സ്, ദെൻ PhD കോമൺ ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് IIT എന്ന് പറഞ്ഞു. IIT MSc എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. IIT ഡൽഹി, IIT ഖരഗ്പൂർ, IIT റൂർക്കി, ഇവിടെ 3 ഇടത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ MSc എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ബാക്കി പല IIT-കളും ഇക്കണോമിക്സ് ഒരു സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് കാണുന്നത്. അത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊരു എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ബേസിക് എലിജിബിലിറ്റി നോക്കുക. ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ സബ്ജക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ഫിസിക്സ്, മാത്സ്, ഇക്കണോമിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രേഡ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് കോഴ്സ്. എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കണ്ണൂരില് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ IIT-യിൽ ഇപ്പം MSc എക്കണോമിക്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ്. അപ്പം അവിടെ അതിന്റെ ബേസിക് സാധനം പറഞ്ഞാൽ IIT ജാം ആണ് അതിന്റെ ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ. ജാമിന്റെ സ്കോർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ MSc എക്കണോമിക്സ്. അപ്പൊ MSc എക്കണോമിക്സ് നിങ്ങളൊരു ഇതുപോലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളൊരു ചിന്താഗതി അടക്കം മാറും. നിങ്ങളെ ഹൈലി ഒരു ഡാറ്റ ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് തിയററ്റിക്കലി ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവും, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും, ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും, ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പയർഡ് എഫക്ട്സ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ അനദർ വൺ, വാട്ട് ഈസ് MSc എക്കണോമിക്സ്. MSc എക്കണോമിക്സ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഡിമാൻഡ് MSc എക്കണോമിക്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ IIT-യിൽ അതുകൊണ്ടാണ് MSc എക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. In-depth study of all the economical theory, in-depth study of all economic theories. Second one, the mathematical and logical analysis of problem. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഒരു then കേസ് സ്റ്റഡീസ് അപ്രോച്ച്. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മളെ സിലബസിലൊന്നും പലപ്പോഴും ഒരു കേസ് സ്റ്റഡീസ് അപ്രോച്ച് ഇല്ല. അതാണ് നമ്മളൊരു സിലബസിന്റെ നമ്മളൊരു പരിമിതിയായിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷേ MSc എക്കണോമിക്സിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല കേസ് സ്റ്റഡീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പലതിന്റെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അപ്രോച്ചാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Then just compare the average annual fees and average placement packages. അപ്പോൾ ആവറേജ് ആനുവൽ ഫീസ് അറൗണ്ട് MSc എക്കണോമിക്സിനാണ് 50,000 ആണെങ്കിൽ MA എക്കണോമിക്സിന് 30,000 ആണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ആവറേജ് പ്ലേസ്മെന്റ് പാക്കേജ് നോക്കിയപ്പോൾ 8 lakh 6 lakh അതാണ്. അപ്പൊ MA എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇതിനേക്കാളും സാധ്യത MSc എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന കാരണം. ഞാൻ അതാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, എക്കണോമിക്സ് ആസ് എ സയൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ സോഷ്യൽ സയൻസ്. അപ്പം സോഷ്യൽ സയൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു സയന്റിഫിക് റിഗറിനെയാണ് ഇപ്പം കറന്റ് ഡിമാൻഡ് കാണുന്നത്. ദെൻ ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കരിയറിലേക്ക് തന്നെ കയറാം. കരിയറിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇനി ഗവൺമെന്റ് ഫീൽഡിലുള്ള കരിയർ സാധ്യതകളാണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒന്നാണ് IES, ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് സർവീസ്, ദെൻ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫൈനാൻസ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ്, നീതി ആയോഗ്, പഴയ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ, പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നെ എന്താണ്? IES ആണ്. എന്താണ് IES-ന്റെ സാധ്യതകൾ? അപ്പൊ IES-ന്റെ സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതാണ് അതിന്റെ സൈറ്റ് അഡ്രസ് നോട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് സാധനം അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസിന്റെ www.upsc.gov.in പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സിലബസ് അടക്കം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ IES വേണമെങ്കിൽ മിനിമം PG വേണം. ആ PG-യിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ 1000 മാർക്സ് ആണ്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വൈവ OC 200 മാർക്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേണം, ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് വേണം, 3 പേപ്പർ ഇക്കണോമിക്സ്, 4 പേപ്പർ എക്കണോമിക്സ്, 1 ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ്. ഈ രീതിയിലേക്കാണ് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പം IES ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം IES കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം കഴിഞ്ഞ രേഷ്മ രാജീവൻ, കൊല്ലത്തിൽ ഒരു രേഷ്മ രാജീവൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം IES ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് കിട്ടിയ മലയാളി കുട്ടി നമ്മൾ അഭിമാനമായിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം അതുപോലുള്ള കുട്ടികൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഒരു ഡിഗ്രി കുട്ടി, ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ
ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുക. നിങ്ങളൊരു ഫൈനൽ ഇയർ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങുക. ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി ഒരു PG ഫസ്റ്റ് ഇയറോ അല്ലെങ്കിൽ PG സെക്കൻഡ് ഇയർ കുട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ മറ്റവർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ PG കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ 2 ഇയറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ IASലേക്ക് പിന്നെ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടും. ഇത് കുറച്ചുകൂടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും സാധ്യതയില്ല ഒരു മേഖലയാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പല സാധ്യതകളുണ്ട്. നമ്മളെ പിന്നെ ഇന്ത്യന്റെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ലീഡ് റോൾ IAS ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്റെ ഇക്കണോമിക് സർവേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ലീഡ് റോളുണ്ട്. പലപ്പോഴും അവരുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് പലപ്പോഴും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിലും ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സിലെല്ലായിരിക്കാം. പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് ഉണ്ട്. സിവിൽ സർവീസ് നമുക്കറിയാം, അത് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഉദാഹരണത്തിന് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി, ഒരു ചെറിയൊരു 10ാം ക്ലാസ് ഇല്ല കുട്ടിയോ ഒരു +1 കുട്ടിയോ ഒരു ഡിഗ്രി കുട്ടി, ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട 3 ഡിസിപ്ലിനാണ്. 1 ഇക്കണോമിക്സ്, 2 പൊളിറ്റിക്സ്, 3 ഹിസ്റ്ററി. അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയ പേപ്പർ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കഴിഞ്ഞ വർഷം സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയ സഫ്ന നസ്രുദ്ദീൻ, 23 വയസ്സുകാരി മാത്രം. സഫ്ന നസ്രുദ്ദീൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാർ ഇവാനിയസ് കോളേജിൽ BA ഇക്കണോമിക്സ് മാത്രം പഠിച്ച കുട്ടി. BA ഇക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം സീരിയസ് ആയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോച്ചിങ് സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി. അറൌണ്ട് 40ക്കും 50 കിടക്കുക. എക്സാക്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ റാങ്ക് ഓർമ്മയില്ല. 43 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, 43 or 46 റാങ്കിൽ IAS കിട്ടിയ കുട്ടി, സോറി സിവിൽ സർവീസ്, IAS അല്ലെ സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയ കുട്ടി. ആ കുട്ടീന്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ BA ഇക്കണോമിക്സ് മാത്രം. നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഒരു സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാൻ ഒരു BA എക്കണോമിക്സ് മതി. അത് നമ്മളൊരു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കയ്യിൽ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ടാവും, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ഹിസ്റ്ററിയും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടും നമുക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാവും, പലപ്പോഴും സബ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഒരു സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് +1ന്റെയും +2ന്റെയും ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒറിജിനൽ +1 നിങ്ങൾ ഇവിടെ നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന ഗൈഡ് അല്ല, ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, NCERTന്റെ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടാവണം. ദെൻ അതേപോലെ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ NCERT ബുക്സ്, ദെൻ ഹിസ്റ്ററിന്റെ NCERT ബുക്സ്. ഇതിൽ നല്ല കോർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ശ്രമിച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ ഒരു 5 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിവിൽ സർവന്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. RBI നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. RBIയിൽ പല കേഡർ പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ആ കേഡർ പോസ്റ്റുകളിൽ PG കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഇക്കണോമിസ്റ്റിന്റെയും പല ഗ്രൂപ്പ് B ഓഫീസർ പല ടൈപ്പ് പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. സാമ്പിൾ സർവേയിലുണ്ട്, NSSOയിലുണ്ട്. NSSOയിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിന്റെ കാറ്റഗറി വൈസ് 2-3 കാറ്റഗറി വൈസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ കേസിലേക്ക് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്, കേരളത്തിന്റെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലാണെങ്കിൽ പല രീതിയിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ആ പല രീതിയിലെ പോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്സുകാരാണ് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്, റിസർച്ച് ഓഫീസർ ഉണ്ട്. അതിനേക്കാളും അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ ജനറലി ഒരു PG സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ UG സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മുന്നിലുള്ളത്. അപ്പൊ UG സ്റ്റുഡൻസ് നാളെ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം, ക്വിക്കായി കിട്ടണം. ഇതിൽ നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു PGയിൽ വരണം, PGയിലേക്ക് എത്തി ആ രീതിയിലേക്ക് പോവാം. ദെൻ അനദർ വൺ, ഇത് സിവിൽ സർവീസിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ്. ദെൻ കരിയർ ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ്. ജനറലി കരിയർ ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിരിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. HSST, ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, പ്രൊഫസർ ഇൻ കോളേജ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പോലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആവണമെങ്കിലും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, PG വേണം, PGക്ക് 55% വേണം, നാഷണൽ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാണ്. നാഷണൽ ലെവൽ UGC നടത്തുന്ന നാഷണൽ ലെവൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർഷിപ്പ് പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് UGC നെറ്റ് കിട്ടും. അതിന് മേലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് കേഡർ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് JRF കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് UGC തരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും കറണ്ട് 32,000 രൂപയാണ്. 32,000 രൂപ
പെർ മന്ത് സ്റ്റൈഫൻഡോടെ നിങ്ങൾക്ക് PhD ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റിലുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ഫീൽഡിലുണ്ട്, റിസർച്ച് ഓഫീസർ, റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്. റിസർച്ചിലേക്ക് നല്ല എന്താ സാധ്യതകളുണ്ട്. അത് പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രമല്ല, പ്രൈവറ്റ് റിസർച്ചിലടക്കം ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ്. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിലെല്ലാം വൻ സ്കോപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിലടക്കം നമുക്ക് എന്താ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് സാധ്യതകളുണ്ട്. ദെൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലെ സാധ്യതകളാണ്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഫീൽഡിനേക്കാളും സാധ്യതകൾ ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് ഫീൽഡിൽ വരും. NGOs ഉണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ എയ്ഡ് ഏജൻസീസ്, വേൾഡ് ബാങ്ക്, ADB, IMF, അതർ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ്. ഇവിടെ എല്ലാം എന്താ ആംബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സോഷ്യൽ എന്താ പിന്നെ ഇക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക്. ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻസി ഫേം, ഇക്കണോമിസ്റ്റ്, ഇക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അനലിസ്റ്റ്, കൺസൾട്ടന്റ്, റിസർച്ചർ, ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ്, ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ്, ഇക്കണോമിക് റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ലോങ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തു നോക്കിയ ഒരു മലയാള പത്രം, ഇന്ന് മലയാള പത്രങ്ങളിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു മലയാള പത്രത്തിൽ ഇക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഒരു ആധികാരികമായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയുന്ന ഇക്കണോമിക്സ് ഡിസിപ്ലിനിലെ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന് മലയാള പത്രത്തിൽ. ഇപ്പൊ എന്താ മലയാളം ന്യൂസ് ചാനലിൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്താ ഡിഗ്രി ഓർ PG ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അവർക്ക് എന്താ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഇഷ്യൂ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതേപോലെ എന്താ നാഷണൽ ഡെയിലീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ, ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ്, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്, ഹിന്ദു, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, ഇതിലെല്ലാം എന്താ നല്ല ഇക്കണോമിക്സിന്റെ എന്താ ഇത് ഇഷ്യൂ. അപ്പം ജേർണലിസത്തിലേക്ക് അടക്കം നമുക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക്. അപ്പം ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ പ്രിഫറൻസ്. പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിംഗ് എന്താ, നമ്മൾ സിംഗിൾ പ്രിഫറൻസ് എപ്പോഴും ടീച്ചിങ്. അത് ഒരു ടീച്ചിങ് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടം പോലെ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് തിരിയാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇത് പിന്നെ വേറെ ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ILO-ലുണ്ട്, വേൾഡ് ബാങ്കിലുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഇടത്തെല്ലാം നല്ല എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അവർ പല സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വേൾഡ് ബാങ്കിലും പല സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ILO-ന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ്, വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് എല്ലാം. ദെൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഒരു വർക്ക് ആസ് എ കൺസൾട്ടന്റ്, ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇക്കണോമിക് എന്താ കൺസൾട്ടന്റ്. ഇന്നിപ്പം ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള സാധനം അതാണ്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഡിഫറെന്റ് സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഫേം ക്യാൻ ഓഫർ എക്സലന്റ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് വിത്തിൻ കേരളയിൽ നിന്നിട്ട് മതി. ചിലപ്പോൾ എന്താ നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഏരിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവാ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിയിൽ നല്ലൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്, ചെന്നൈയിൽ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ വർക്ക് ആസ് ആൻ ഇക്കണോമിക് കൺസൾട്ടന്റ് വളരെ സാധ്യതയില്ലത്. പിന്നെന്താ അനദർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ്, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കരിയറിൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഏറ്റവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. ഈ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പം വളരെ ഒരു വിത്തിൻ ഒരു 2 or 3 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ അടക്കം മാറാൻ സാധ്യത. ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ചിലടത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോഴേ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന് വൻ ഡിമാൻഡ് ഇനി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ കാലം എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ കാലമാണ്. എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്സുകൾക്കെല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന് ആണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് തന്നെ എന്റർപ്രണർ ആവാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് എന്താ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ: നോളജ്, ഇന്നോവേഷൻ, ടെക്നോളജി. ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നോളജ് എന്താ സൗണ്ട് നോളജ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ്. ഇന്നോവേഷൻ, ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് വേണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷണൽ മോഡ് ഓഫ് എന്താ ഈ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടൊന്നും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഐഡിയാസ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം നോളജ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് എന്താ സ്ട്രോങ് ബേസിസ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ബേസിസ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ്, മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് എ നോളജ് ലെവൽ. ഇന്നോവേഷൻ, ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ്സ്. ദെൻ എന്താ ടെക്നോളജി ഇനേബിൾഡ്. ദീസ് എന്താ ഐഡിയ, ദ നോളജ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ എന്താ പ്രോപ്പർലി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ടെക്നോളജി. വി ഹാവ് എ സൗണ്ട് നോളജ് ഇൻ data analytics or the artificial intelligence or machine learning. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റുമോ? അതിലെ സയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്താ ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് AI തുടങ്ങി, ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു 10-15 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തും. അപ്പോഴൊക്കെ എന്താ ആൾക്കാർ ഫാസ്റ്റ് ഏറ്റവും അന്ന് വളരെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ
അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബേസിക് ഒരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു എന്റർപ്രണർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വന്നു. അതിന് നോളജ് വേണം, ഇന്നോവേഷൻ വേണം, ടെക്നോളജി ഇനാബിൾ. ഈ 3 കോർ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിന് വരേണ്ടത്. അത് ഭയങ്കര ഒരു കരിയർ സാധ്യതയിലാണ്. ദെൻ അനദർ ഓപ്ഷൻസ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ്, അതിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട. ഇക്കണോമിസ്റ്റ്, ദെൻ ഇക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ. നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ്, ഇപ്പം ജിയോജിത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു VK വിജയകുമാർ സാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത സാറാണ്. അയാൾ എന്താ അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇക്കണോമിക് അഡ്വൈസറാണ്. അപ്പൊ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ വേണം, അങ്ങനെയുള്ള പല ഫേമുകൾക്ക് ഇക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ വേണം. ഇപ്പൊ COVID-19 ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഓരോ സെക്ടറുകൾക്ക് ബാധിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഇക്കണോമെട്രീഷ്യൻ. കാരണം ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹൈലി ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നതിലേക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, അത് ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇക്കണോമെട്രീഷ്യന്റെ സാധ്യതയുണ്ട്. റിസർച്ചർ, കൺസൾട്ടന്റ്, ഫിനാൻസ് എക്കണോമിസ്റ്റ്. ദെൻ ഇനിയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ അത് കളർ ചേഞ്ചിനെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ആദ്യം മെഡിസിന് പോകും, 2 എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകും, ബാക്കിയുള്ള ഒരു സയൻസിന് പോകും, പിന്നെന്താ കുറെ ആൾക്കാർ കൊമേഴ്സിന് പോകും, ഒന്നിലും കിട്ടാത്തവരെല്ലാം വന്നിട്ട് എക്കണോമിക്സിൽ ചെയ്യും. ഇപ്പം അതായിരുന്നു ഒരു പഴയ ട്രെൻഡ്. ആ ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മാറ്റം വരലായി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ 7 ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് കൂടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, പല കോളേജുകളിൽ UG അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് +2 സയൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികളാണ്. ആ രീതിയിലേക്ക് മാറില്ലേ? +2 സയൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികളെ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് ഏതിലാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് PG ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു MBA ഒക്കെ പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞങ്ങളപ്പോ ആർട്സ് ഡൊമൈനിലെ ആൾക്കാരോടെല്ലാം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എന്താ 2001 2002 പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും MBA ഒക്കെ പോകണം. ഞങ്ങളോട് സയൻസ് ഡൊമൈനിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും MCA ഒക്കെ പോകണം. ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ സാർ, MBA ഓർ MCA ആവും. അന്ന് ഞങ്ങൾ എന്താ MA കോഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് ഓർ എക്കണോമെട്രിക്സിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, ഓ ഇതിനൊന്നും എന്താ സ്കോപ്പ്. അപ്പം എന്താ അതായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം. ഇന്ന് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ ത്രെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. COVID-19 ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രെട്ടിലെ മേഖലയായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് വന്നു. രണ്ടാമത് എന്താ, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിന്റെ സാധ്യതകൾ ഏകദേശം കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. കാരണം പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, അൺഎയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കൂട്ടാൻ ചെയ്യുന്നത് ലാഭകരമാകാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സാധ്യതകളും കുറയല്ലേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെന്താ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുക, ഒന്നുകിൽ IIT പോയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുക, MBA ചെയ്യുക, IIM പോയിട്ട് MBA ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ ലോക്കൽ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പ്ലേസ്മെന്റ് സാധ്യതകൾ കുറയുന്നു. പിന്നെന്താ മൂന്നാമത്തെ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് പറഞ്ഞ CA ആണ്. അത് എന്നും ആ സാധ്യതകൾ ഒരു മിനിമം എന്നും അത് നിലനിർത്തും. അപ്പൊ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് CA, പക്ഷേ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഹൈലി പൊട്ടൻഷ്യൽ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആണ് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്. ഫ്യൂച്ചറിന്റെ സാധ്യത മൊത്തം ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ സാധ്യതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മളെ വിഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇനി ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകളാണ്. ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ സയൻസ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡാറ്റ സയൻസ് റോൾ, ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ സയൻസ്, ക്രിയേഷൻ ഓഫ് മോർ ജോബ്, നോർമലൈസ്ഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ML ടു ഫോസ്റ്റർ ഡാറ്റ സയൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. അപ്പം ഡാറ്റ സയൻസ് ആണ് നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഉള്ള സാധ്യതകൾ, എക്കണോമിക്സിൽ ഏറ്റവും സാധ്യതകൾ. അപ്പൊ ഡാറ്റ സയൻസ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാം വളരെ സീരിയസ് ആയി നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ മുരളി തുമ്മാരക്കുടി അറിയാലോ, UN ഡിസാസ്റ്റർ കണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മുരളി തുമ്മാരക്കുടി പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ഈസ് ആൻ ഓയിൽ. ഇന്നലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഡാറ്റ ഈസ് ആൻ ഓയിൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സാധ്യതയില്ല, ഓയിലിനെ പോലെ പ്രഷ്യസ് ആണ് ഡാറ്റ. അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഡാറ്റ സയൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു സംശയം തോന്നും, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഡാറ്റ സയൻസ് പറ്റും? കാരണം നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ്. അല്ല, നമ്മളെ ഈ ഡാറ്റ സയൻസ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു 3-4 ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. 1 മാത്സ്, 2 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, 3 എക്കണോമിക്സ്, 4 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. മാത്സുകാർക്ക് മാത്സ് മാത്രമേ അറിയൂ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമേ അറിയൂ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്സും അറിയാം കുറച്ച്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്സും കുറച്ചറിയാം. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കാരണം എന്താ, അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഇക്കണോമിക്സുകാരുടെ കേസ് എന്താ? നമുക്ക് മിനിമം മാത്സ് അറിയാം, മിനിമം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അറിയാം, മിനിമം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിയാം, മാക്സിമം ഇക്കണോമിക് തിയറി അറിയാം. അതാണ് മാക്സിമം ഇക്കണോമിക് തിയറി, മിനിമം മാത്സ്, മിനിമം സ്റ്റാറ്റി, മിനിമം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇത്രയും എന്താ യുണീക്കായ ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ശരിക്കും ഇല്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്നും ജോലി കിട്ടാത്തത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്താ നമുക്ക് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ സാധ്യതകൾ കിട്ടൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ കണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹിന്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇ കൊമേഴ്സ്, മാനുഫാക്ചറിങ്, ബാങ്കിങ്, ഹെൽത്ത് കെയർ, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഫിനാൻസ്. ഇപ്പം ഈ ഏരിയക്കെല്ലാം ഇനി എന്താ ഏറ്റവും ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ. ഈ ഏരിയയിലെല്ലാം എന്താ എക്കണോമിക്സുകാർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ ഡൊമൈനിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ എല്ലാം ജനറൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് കയറുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കോർ ഡൊമൈനിൽ, അതിലൊരു എക്കണോമിക് ഡാറ്റന്റെ ഒരു കോർ ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തുകൊണ്ട് ഡാറ്റ സയൻസ് വൻ ഡിമാൻഡ് ആണ്? അപ്പോൾ ഒന്നെന്താ, എൻട്രി ബാരിയർ ഫോർ അതർ പ്രൊഫഷണൽസ്. The pay is great, shortage of skilled resources, company are facing challenges with the handling of data. ഇതാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ സെറ്റ് നന്നായിട്ട് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അറിയണം. എന്താ എൻട്രി ബാരിയേഴ്സ് ഫോർ അതർ പ്രൊഫഷണൽസ്? എന്താ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു എന്താ നല്ല സ്കിൽഡ് റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കൺവെൻഷനിൽ ഒരു എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് റീട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. Then top data science jobs, data scientist, data architect, data engineer, statistician, data science manager, machine learning engineer, decision scientist. ഇങ്ങനെ കുറെ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഞാൻ ഡാറ്റ സയൻസ് ഒരു എക്കണോമിക്സുകാരുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആർ ഹൈ ഡിമാൻഡ്. അതിന്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഒരു ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ കൂടുന്നു? December 16 to December 18 പീരിയഡിലെ അതിന്റെ ഒരു ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടോ? അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി വരുന്നു. ആവറേജ് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ സാലറി അറൌണ്ട് 8 lakh ആണ്. ആവറേജ് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ സാലറി. ദെൻ ആവറേജ് എൻട്രി ലെവൽ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് സാലറി ഇൻ ഇന്ത്യ അറൌണ്ട് 5 lakh. അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, അറൌണ്ട് 5 lakh. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ് ആവശ്യം നമുക്ക്. ദെൻ ടോപ്പ് പേയിങ് ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി കൊടുക്കുന്നത്? കണ്ടോ, 4 lakh to 23.8 lakh വരെ ഉണ്ട്. ദെൻ ബംഗളൂരു ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഗുർഗോൺ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയസ് ആണ്. ദെൻ പോപ്പുലർ സ്കിൽസ് ഫോർ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്. ഈ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന് വേണ്ട പോപ്പുലർ സ്കിൽസ് എന്തെല്ലാം? മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ഇപ്പൊ എക്കണോമിക്സുകാരുടെ കേസിലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്താ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അത് നമ്മളെ മൈനസ്. അവിടെ പൈത്തൺ നമുക്കറിയില്ല, അത് നമ്മളെ മൈനസ്. ദെൻ എക്കണോമിക്സുകാരനെ അറിയണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു PG സ്റ്റുഡൻസ് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു UG സ്റ്റുഡൻസ് ആറ് പഠിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ എന്താ ഒരു PG സ്റ്റുഡൻസ് 6 പഠിക്കണം, 6 സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കണം. ദെൻ എന്താ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പഠിക്കണം, ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയണം, നന്നായിട്ട് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അറിയണം. ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്. ഈ 3 നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങളൊരു ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്, ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, ഇതാണ് ഒരു ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം പൈത്തണും മെഷീൻ ലേണിംഗിലേക്ക് അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. പൈത്തണിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ 3 സ്കിൽസ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാം. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ. ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ്? എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അതിന്റെ PhD വേണമെന്ന് ഇല്ല. ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി വെച്ച് പറ്റും, മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പറ്റും, MBA പറ്റും, PhD പറ്റും. MBA. അപ്പം ഇതെല്ലാം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി. ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി. ദെൻ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ. ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂസിക്മ, വളരെ ഫേമസ് ആണ്. മ്യൂസിക്മ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ സാലറി ആണ്. ദെൻ TCS എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പൊ എന്താ, എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അദ്ദേഹം IIT PhD കഴിഞ്ഞാണ്. അതിൽ TCSലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് TCSൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ഇത് കേട്ടോ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഇതേ രീതിയിലേക്ക് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഫീൽഡിലെ ആവറേജ് സാലറി നിങ്ങളെ മുന്നിലുണ്ട്. മിനിമം ആണ്. ഓക്കെ,
ദെൻ അതിന്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളെ ഒരു എക്കണോമിക്സിനെ കുറച്ചും കൂടി യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക്. എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഇക്കണോമിക്സ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തൊട്ടു, പിന്നെ നല്ലോണം ആയിസാണ്. ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് യുണൈറ്റഡ് എന്താ, നമ്മളെ സർവ്വരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താ, ലോകത്തിലെ എല്ലാ എക്കണോമിസ്റ്റുകളും ഒന്നിക്കുന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലോറേഷനിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വളരെ ഒരു ലൈറ്റ് അപ്രോച്ച് പോരാ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് 1998 കിട്ടി, നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഭാരതരത്ന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയ വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സ്, അമർത്യ സെൻ. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് അമർത്യ സെൻ. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത്. ദെൻ അനദർ പേഴ്സൺ ആണ് അഭിജിത്ത് ബാനർജി, കഴിഞ്ഞ വർഷം നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ, അത് ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. രണ്ടുപേരും, ഈ അമർത്യ സെനും അഭിജിത്ത് ബാനർജിയും നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറാണ്. അവര് പിന്നെ രണ്ടുപേരും ബംഗാളികളാണ്. ദെൻ ഗീത ഗോപിനാഥ്, ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ്. IMF-ലെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗീത ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞ മലയാളിയാണ്, കണ്ണൂരുകാരിയാണ്. കണ്ണൂര് മയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഗീത ഗോപിനാഥിന്റെ ഒറിജിൻ. ദെൻ എന്താ, അതിനുശേഷം അവര് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം മൈസൂർ കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ഡൽഹി, ആ രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പം ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗീത ഗോപിനാഥിന് ഇത്രയും രീതിയിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എന്താ, ഇപ്പം നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം പല ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗീത ഗോപിനാഥുമാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ, ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പേര് നിങ്ങളെ ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ BR അംബേദ്കർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അംബേദ്കറിന്റെ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിലെ ഇതല്ല. ദെൻ മൻമോഹൻ സിംഗ്, അദ്ദേഹം എന്താ, ഇന്ത്യന്റെ 10 വർഷത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. 91-ല് 5 വർഷം ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് RBI ഗവർണറായിരുന്നു. പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്നു. ഒരു ഹൈലി ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഫീൽഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ പ്രൊഫസർ ജഗദീഷ് ഭഗവതി, കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ്. ഇപ്പം ഏറ്റവും സാധ്യത, കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നോബൽ പ്രൈസിന് ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജഗദീഷ് ഭഗവതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ്. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും സാധ്യതയില്ല, ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോബൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനടക്കം നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹൈലി ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ജഗദീഷ് ഭഗവതി, ദാറ്റ് ഈസ് സെൻ ഭഗവതി ഡിബേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവതി ജഗദീഷ് ഭഗവതിയാണ്. ദെൻ എന്താ, മാർക്സ്. അപ്പൊ കാൾ മാർക്സ് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫിലോസഫറാണ്, ഒരു സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്. വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പവർഫുൾ ആയ ഒരു ഐഡിയോളജി ഓഫ് തോട്ടിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പൗണ്ടറാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന 3ാമത്തെ ഗ്രന്ഥം അവിടെയാണ്, ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന 3ാമത്തെ ബുക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ഖുറാനും ബൈബിളും ആണ്. ഇത് രണ്ടും മതഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. പക്ഷേ 3ാമത് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബുക്കുകളിൽ 3ാമത് നിൽക്കുന്നത് കാൾ മാർക്സിന്റെ ദാസ് ക്യാപിറ്റലാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തോട്ടിനെ നമുക്കൊരു ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതൊരു വളരെ ഒരു മാർക്സിയൻ എക്കണോമിക്സ് ഇന്ന് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ഐഡിയ ഓഫ് തോട്ടാണ്. ദെൻ അമീർ ഖാൻ, അദ്ദേഹം ഒരു ടോപ്പ് സെലിബ്രിറ്റി ആണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ഡിഗ്രി ഇക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം സിനിമയിലെ ഷാരൂഖ് ഖാൻ. അപ്പം അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് പോയി. സിനിമയിൽ പോയാലും അദ്ദേഹം ഒരു ടോപ്പ് സെലിബ്രിറ്റിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിഗ്രി ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ആണ്. ദെൻ ശ്രീനിവാസൻ. പലപ്പോഴും ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കും. ശ്രീനിവാസൻ സിനിമകളിലാണ് ഇന്ന് മലയാള സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്കണോമിക്സ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ സിനിമകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും ശ്രീനിവാസൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂരിൽ ഒരു NSS കോളേജിൽ പഠിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ ശ്രീനിവാസൻ സിനിമേന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഞാൻ 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ശ്രീനിവാസൻ എങ്ങനെ സിനിമയിൽ എക്കണോമിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം വെറും BA എക്കണോമിക്സ് കാരനാണ്.
പക്ഷെ ആ BA എക്കണോമിക്സ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ, ലോജിക് ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്കണോമിക്സിന്റെ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം തലയണ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ കാണുക. തലയണ മന്ത്രത്തിന്റെ സിനിമയിൽ പിന്നെ 2 വ്യക്തികൾ, ശ്രീനിവാസന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഉർവശി, ജയറാം, അനിയൻ ജയറാം, ജയറാമിന്റെ ഭാര്യ പാർവതി. അതിൽ ശ്രീനിവാസിന്റെ ഭാര്യയായ ഉർവശി ശ്രീനിവാസനോട് പറയുന്നത്, ചേട്ടാ എനിക്കൊരു കരിമണി മാല മേടിച്ചു തരണം. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ തിയറിയാണ് പറയുന്നത്. ചേട്ടാ ഒരു കരിമണി മാല മേടിച്ചു തരണം. അപ്പൊ കരിമണി മാല മേടിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം എന്താ, ജയറാമിന്റെ ഭാര്യ, അനിയന്റെ ഭാര്യന്റെ കഴുത്തിൽ മാല കണ്ടപ്പം ശ്രീനിവാസൻ ചോദിച്ചു, നീ പറഞ്ഞ കരിമണി മാല ഇതേപോലത്തെ ആണോ? അപ്പം നീ പറഞ്ഞ കരിമണി മാല ഇതേപോലത്തെ ആണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ അറിയാം, ശ്രീനിവാസൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരു തിയറി അവിടെ കയറ്റിച്ചു. ഏതാ സിനിമ തിയറി? അറിയാ, റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ്, ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ദ നെയ്ബേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ഓർ ദ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ, അപ്ലൈ ദ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എഫക്ട്. ആ സിനിമ നിങ്ങൾ മൊത്തം കാണുക, തലയണ മന്ത്രം മൊത്തം കാണുക. അതിൽ ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകളും നോക്കിക്കോ. ആ സിനിമ 100% അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ്. തലയണ മന്ത്രം ഈസ് ആൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ്. കാരണം അതാണ് ബ്രില്യൻസ്. അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച നാളെ പറഞ്ഞ എന്താ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു സാധനം വെറുതെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹം പഠിച്ച സാധനം അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തു. ഇത് ഒരു കേസ് മാത്രം. ഞാൻ ലോങ് ലിസ്റ്റ് ശ്രീനിവാസൻ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത ആളാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് 2-3 മണിക്കൂർ വേണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അത്രയും എന്താ ലോങ്ലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത ആളാണ്. വേറൊരു കേസ് പറയാം. വരവേൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുണ്ട്. ഒരു ഗൾഫ് വ്യവസായി നാട്ടിൽ വന്നു ബിസിനസ് തുടങ്ങി, ആ ബിസിനസ് പൊട്ടിച്ചു. മീൻസ് ലേബർ മിലിറ്റൻസി, കേരളത്തിലെ ആ സമയത്തിന്റെ ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്ട്രോങ് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ആ തിയറി പറയുന്നത്, അല്ല ആ സിനിമ പറയുന്നത്. നോക്കിയാൽ മതി. ദെൻ അനദർ ഒരു പിന്നെ വേറൊരു സിനിമയാണ് എന്താ, നാടോടിക്കാറ്റ്, അക്കരെ. മീൻസ് എന്താ, ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 80s എന്താ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഏറ്റവും അതിന് ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താ, ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഓൺ കേരള എക്കോണമി കണ്ടോ, തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്തുണ്ടോ? അപ്പം ശ്രീനിവാസൻ സിനിമകളിൽ ഓരോന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം നല്ലൊരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറിയത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ്, ചിലവർക്ക് ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാം, ചിലർക്ക് IAS ആവാം, ചിലർക്ക് കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആവാം, ചിലർക്ക് സിനിമയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആവാം. അതിലും നമ്മളെ ബ്രില്യൻസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ അനദർ വൺ, ജോർജ് W. ബുഷ്, ഫോർമർ US പ്രസിഡന്റ്, കോഫി അന്നൻ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. എന്താ ഇന്നിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർത്താ പ്രാധാന്യം കിട്ടിയ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഡിഗ്രി എക്കണോമിക്സിൽ ഉള്ള ആളായിരുന്നു. ലാറ ദത്ത, മിസ് യൂണിവേഴ്സ്, പഴയ അവര് പിന്നെ എക്കണോമിക്സുകാരിയാണ്. റൊണാൾഡ് റീഗൻ, പഴയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹം ഇക്കണോമിക്സുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് തോട്ട് നിങ്ങൾ PG പഠിക്കുന്നുണ്ട്. റീഗണോമിക്സ്, സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക്സ്, റീഗണോമിക്സ് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ്. സത്യജിത്ത് റായ്, ഫേമസ് ഫിലിം ഡയറക്ടർ. വാറൻ ബുഫറ്റ്, US ഇൻവെസ്റ്റർ, വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പാദ്യമില്ലാണ്. ജയറാം, ഇവരെല്ലാം ഈ ഫീൽഡിലാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എന്താ KN രാജിലേക്ക് എത്തി. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാറുണ്ട് ആരാണ് KN രാജ്. നമ്മൾ ഓരോ മലയാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. KN രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23ാമത്തെ വയസ്സിൽ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിന് ഹാരോഡ് ലാസ്കിന്റെ കീഴിൽ PhD ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത്, ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ 1950s സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഈ 23 വയസ്സുകാരനാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് 23കാരനായ ഡോക്ടർ KN രാജാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണ്. അപ്പം ഒരു 5 ഇയർ പ്ലാന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നെഹ്റു ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ 23കാരൻ ഡോക്ടർ KN രാജനാണ്. മലയാളിയാണ്, നമുക്ക് അഭിമാനമാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അദ്ദേഹം എന്താ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിന്റെ മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് വേണമെന്ന് VK RV റാവുവിനോടെല്ലാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ
ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് സ്ഥാപിച്ച് അതിന്റെ VC ആക്കി. അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുള്ള താല്പര്യം, എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ആണ് താല്പര്യം. അവിടെ കുറച്ച് നാള് പ്രൊഫസറായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1970s കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ അച്യുതമേനോന്റെ സർക്കാർ വന്ന സമയത്ത്, കേരളത്തിൽ അച്യുതമേനോൻ സർക്കാർ വന്ന സമയത്ത് KN രാജ് വേറൊരു പ്രപ്പോസൽ വെച്ചു. എന്താ, ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിന് മാതൃകയിൽ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, അതേ മാതൃകയിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അതേപോലത്തെ ഒരു ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിന്റെ മാതൃകയിൽ കേരളത്തിൽ അതേപോലത്തെ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങുന്നു. അതാണ് സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പം അച്യുതമേനോന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ KN രാജാണ് കേരളത്തിലെ സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ സ്ഥാപകൻ. അപ്പം അത്രയും ഒരു വ്യക്തികൾ ഉള്ള നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ KN രാജിനെ കുറിച്ച് ഓരോ കുട്ടികളും ഇപ്പൊ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്, എന്താണ് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികൾ പല ആൾക്കാരും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെയ്ഗായിട്ട്